дар ҳама чорахҳои сатҳи вилоятӣ бо садову салои ӯ барнома оғоз мекардад. Инчунин дар ҳама тӯю маъракаҳо бо салому паёму дуруди ӯ тӯю маърака оғоз мегардад. ӯ ҳунарманде аст ки дар Хатлонзамин ягона ҳама аз ҳунари болои ӯ аҳсан мегиранд. вақте ки ба театр меоӣ, садову ҳунарнамои ӯ туро ба ваш мегирад. чанд рӯз пеш фестивал озмуни Парасуд 2023 байни театрҳои ҷумҳурӣ баргузор гардид ки ин озмун, ин фестивал ҷавонони ҳунармандони ҷавонро ба ҳам овард ва қаҳрамони мо ҳам дар ин фестивал озмун аз Хатлонзамин ширкат кард. маҳорати волои актёрии ӯ мардумро, аъзои ҳакамонро ба ҳайрат овард. салом дӯстон, ва инак барномаи дар меҳмони рӯзномаи Хатон аст бо ҳунарманди ҷавону асил ва боистеъдод директори театри вилоятии мусиқии масъалаҳои ба номи Атон Муҳаммадҷонов Отахон Саидзода. пешоро ба барнома хушомадед мегӯям ва саломи кулли шуморо ба қаҳрамони имрӯзаи барнома меҳсонем. салом ба ҳама тамошобинони азиз. сипос барои эҳтиром, муҳаббат, барои қабул доштан дар ин барнома. ташаккур зиёд. дӯстони азиз, ҳамаи шумо дар бораи кору пайкаро барои чӣ Отахон Саидзода маҳз интихоб кард ҳунармандиро ва кор дар театрро бештар медонем, чун пайваста ин фард, ин ҳунарманди асил вирди забонҳои мо шумо мегардад ва имрӯз мо атрофи ҳунарнамоии ин ҷавони муваффақ дар фестивал озмуни Парасуд 2023 ҳарф мезанем. чӣ гуна буд ширкат кардан дар фестивал озмун? хуб, ташаккури зиёд. дар 2 сол як маротиба фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасуд баргузор мегардад миёни театрҳои ҷумҳурӣ ва имрӯз имсол соли 2023 намоишномаи Зол ва Рӯдоваро мо аз рӯи асари шоҳномаи Безабони Ҳаким Фирдавсӣ дар саҳнавигардонии Устод Ҷумъа Қудрус дар таҳияи коргардони хеле ҳамҷавон Баҳром Қурбонзода. хуб, бояд бигӯем ки дар ин фестивал 18 театр фаъолият кард, иштирок кард. намоишномаҳои хубро, беҳтарин намоишномаҳоро рӯи саҳнаи ҳунар нишон додан дар театрҳои пойтахт ва пеш аз ҳама мо ҳунармандон аз дидорбинии ҳамдигар, аз чеҳраҳои ҳамдигар шод гаштем. хуб, дар намоишномае ки мо бозӣ мекардем зиёда аз 20 нафар ҳунармандон ширкат меварзиданд ки ҳамагӣ як ансамбли гурӯҳи театрии моро нишон медод ва дар чеҳраи тамоми мардуми вилояти Хатлон мо дар онҷо ҳунарнамоӣ мекардем ва бо ҳунармандон мегуфтем ки мо бояд як истеъдоди баланд анамун муаррифӣ кунем. он бузургони мо ки шоҳнома сохтанд, шоҳнома навиштанд, достон навиштанд ва имрӯз мо анамун ба анамун заҳматҳои ҳамон бузургон бояд лоиқ бошем, сазовор бошем. дар ин намоишнома ман нақши шоҳаншоҳ Манучеро бозӣ мекардам, ҷавонтарин шоҳиро ва фикр мекунам ки писанди ҳамагон низ гашт ва танҳо халқ ба мо медиҳад ва он маҳорату он истеъдоде ки ба мо буд, тамоми қувваву нерӯи худро мо барои офаридани ин нақш харҷ кардем ва боз ҳам ҳар намоише ки рӯи саҳна меояд, ҳар боре ки мо ин намоишномаро ки рӯи саҳна меорем, ҳар бор дигаргун мешавад. яъне ки боз ҳам илҳоми мо, ҳисси ифтихори ватандорӣ мо, ҳисси миллии мо аз офаридани чунин як қаҳрамонҳои миллати тоҷик ки мо миллати тамаддунофар аз қадим, яъне ки чунин як далириву шуҷоату матонату ҳама фидокориҳоро мардуми ориёии миллати тоҷик доштанд ва ҳар вақте ки мо сухан аз шоҳнома мезанем, ин ҳисси моро, ҳуввияти моро баланд месозад. айни ҳол бинандаи азизи рӯзномаи Хатлон дар он аст ки Шоҳ Мануче дар саҳна чӣ гуна бозӣ кард, чун ҳамаи онҳо дастбарӣ накарданд ки ба фестивал озмун бираванд ва он намоишномаро тамошо кунанд ва ҳама таърихи оинаи ҳамонида аст. махсусан бинандаҳои итоатхонаи рӯзномаи Хатлон мехоҳанд ки таърихи саҳифаи дӯстдошаи худ бибинанд. ман аз шумо хоҳиш мекардам ки чанд лаҳзаи худро дар Шоҳ Мануче эҳсос мекардед ва ҳамон лаҳзаҳоро ба бинанда нишон додед. ин лашкари кист? онҳо аҳд доштанд ки бо ҷанг ҳамроҳ нашаванд. чаро кокӯйзодаи Заҳок бар сари мо битохт? бишнавед, ҳар куҷо аз пайвандону нажоди Заҳок аст,
тан ба куштан диҳед. Дигар ба зодагони заҳор бовар намонд. Шарбат бо заҳрро мезад, заҳр шавад. Бирав, оташ афрӯз, кохи ӯро бисӯз. واقعا هم بهوده است که در همه نمایشنامه‌های تئاتری با آتاخان سیدزاده نقش کلیدی یا اینکه نقش شاه یا شاهزاده را می‌دهند. انا همین مهارت و انا همین متانت انا همین دوست داشتن کسب است که با او همیشه کسی کلیدی شاهنشاه را می‌دهند. شکر به یزدان، سپاس به یزدان که شاه بلندان اهریمن با انسان درآمیخت، حق را ناحق، ناحق را حق نشان داد. با دسیسه وی بابای من ایرج و برادرانش کشتند. من شاه منوچهر سوگند میخورم به کین کشنده هایش. سلم، تور، همه دیساران و سکساران را زبان کنم. نژاد را معین، دشمن را نابود نمایم. یعنی که انمون کین و عداوتی که در قلب آنها بود میخواهد که من آنها را دوست سازم، حقیقت را آفراید، یعنی که حقیقت پرست باشم، یعنی که دشمن را نابود بسازم. اون نفرانی که یعنی که نسبت همون دولتی، نسبت همون شخصانی که وطن را میخواهند آباد کنند، یعنی که سخنهای ناسزا میگویند، یعنی که آنها را قتل رساندن، من آنها را نیست نابود میکنم. من چی را؟ من وحدت را، دوستی را میپسندم، اتفاقی را میپسندم، صلح را میپسندم و باشد که آنها سزای خودشان را بیابند و این همچون کین گرفتن نیست، یعنی که قصاص آنها را میگیرد و عدالت را پیشه میکنند. دوستان عزیز، این دویمین بار است که تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی در این فستیوال آزمون جای دویم رو میگیرد. چرا؟ و مثلا فرمانده کوشش نمیکنند که با جای اول روند. اینجا مثلا چیزی است، چی گپ و کار است که مثلا دوی مرتبه است که تئاتر ماست جای دویم رو میگیرد. خب این هم خوشبختی است، چون سال 2 سال پیش از این، 3 سال پیش از این جای سوم رو گرفته بودیم در تاریخ تئاتر، یعنی که اولین بار رو جای سوم گرفتن با نمایشنامه کریم دیوانه در تای قربان محمد شکرزاده و سال 2021 این هم اولین بار هنرمندان ما به شاهنامه فردوسی دست دادن. کارگردان بهرام قربانزاده بود، نمایشنامه بیژن را من اینجا روی صحنه آوردیم. در اینجا جای دوم را گرفتیم که تاریخ تئاتر ما یاد نداشت که جای دوم را گرفته باشد در فستیوال، یعنی که بودن نقش‌های بهترین، یعنی که کارگردانی و دیگر آهنگسازی، یعنی که آرایش صحنه و نقش‌های اساسی که بدین درجه. و این سال باشد ما اثر ملی را پیشنهاد کردیم که نظامنامه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان است، یعنی که از روی اثرهای دراماتورگی ملی پیشنهاد گردیده بود نظامنامه. ما نیز شاهنامه فردوسی را انتخاب کردیم، زاغ و رودابه. خب در اینجا بها میدهد اعضای حکمان، در اینجا بها دهنده اعضای حکمان است، تمام مردم ما را تماشا میکنند و خلاصه آخر را اعضای حکمان میبرند و فکر میکنم سزاوار نبود شاید به جای یک گرفتن و در اینجا بسیار رقابت بسیار زیاد بود، زیرا 800 تئاتر جمهوری در اینجا اشتراک میکرد، اما نمایشنامه ما یعنی که سزاوار جای دوم گردید. پیش از با فستیوال رفتن شما باور داشته که جای اول بگیرید؟ ما باور داشتیم. نقشه چی بود؟ نقشه ما همیشه هر کسی که در صحنه هنرنمایی میکند، هر کسی که هر کاری رو پیشه میکند و میخواهد که اول باشد، هر کسی که نمیخواهد اول باشد یعنی که خوبش که همون کسب رو ترک کند. و ما نیز نقشه داشتیم، اهل هنر نقشه داشتیم که ما حتما چون نمایشنامه اثری ملی است، نظامنامه هم چیزا گفتگی است، یعنی که اثرهای وطنی باید باشد، یعنی که در اونجا دلیری و شجاعت، قهرمانی، وطن دوستی که محض بخشیده باز به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده بود، همین چیز باید پیشنهاد شود. و ما نیز تصمیم گرفتیم که نمایشنامه امین شاهنامه بیزبال حکیم فردوسی را پیشکش کنیم و این چیز را این را هم وزارت فرهنگ قبول دانستند و یعنی که در نقشه پرستو همین نمایشنامه زاغ و رودابه را قبول کرد. آیا آتاخان همچون یک هنرمندی جوان
махсусан ҳамчун роҳбари гурӯҳи театри мусиқии масакавии вилояти гулнатон қумоҷон аз қарору аз масалан ҷоизасупорӣ аз ои ҳакамон розӣ ҳаст? рости инҷа мо вақте ки ҷоизасупорӣ оғоз шуд рӯзи 4 дар театри опера балет ба номи устод Садриддин Айнӣ, рости мо интизори ҷойи аввал будем. Мо интизори ҷойи аввал, ба мо шоҳҷоиза лозим набуд. Мо интизори ҷойи аввал будем, аммо дар он ҷо каме аъзои жюри, намедонам аъзои ҳакамон чӣ хел мо аслан аз рӯи низомнома корамон фақат танҳо пеш бурдем. дар ин ҷо аъзои жюри намедонам сазовор надонистанд ва мо бисёр афтода шудем. рости эътирозам кардем ки чаро мо асари миллӣ аст ҷойи аввал ба ман додеду ҷойи дуюмро, яъне ки соли гузашта мо ҷойи дуюмро гирифта будем ва ям асари шоҳномаи Заводи Фирдавсӣ будам. яъне ки намоишномаи мо хуб буд, ҳама таърифу тавсифаш хело ҳам зиёд буд, тамоми тамошобинон, тамоми ҳатто аъзои ҳакамон низ ин чизро қабул карда буданд ки бисёр як намоишномае буд ки дар оғози фестивал ба фестивал шукӯҳ бахшид ва мо низ хурсанд будем ва чун дар охир ҷойи дуюм шуд, каме мо роҳ афтода шудем. Он театре ки ҷойи аввалро гирифт, оё масалан намоишномашон асари миллӣ набуд? онҳо асари яъне ки Чингиз Айтматов «Апорали сафед» буд, яъне ки аз нависандаи киргиз Чингиз Айтматов яке аз нависандаҳои машҳур буд. акун дар ин ҷа аъзои ҳакамон ҳарчта баробар, яъне ки мақсади асосиро мебарорад. ман мехоҳам бидонам ки оё шумо аз ҷавоб масалан аз ҷоизасупорӣ аз ои ҳакамон розӣ ҳастед ё не? ман розӣ набудам. бинед, барои масалан як ҳунарманда омода кардан ва ба саҳна баровардан чӣ хел заҳмат мекашанд, масалан устодон чӣ хел заҳмат мекашанд, вале вақте ки ҳунарманд ҳунарнамоӣ мекунад ва ӯро ба қадри ҳунари худаш қадр намекунад, бешикаста мешавад. отахон барои масалан як нафар чӣ ҳунар кам аст? ба ҷуз ҳунармандӣ шумо чӣ кор мекунед? хуб, корои мо зиёд аст. рости дар як театр шуда мешаванд, яъне ки ман чун ҳамчун ҳунармандам имрӯз роҳбари театри вилоятӣ ҳастам, роҳбегӣ мекунам, ҳунармандӣ мекунам, роҳбарӣ мекунам, суруд мехонам, рақс мекунам. яъне ки он чизе ки дар ҳунарманд ин чиз ҳаст, тамоми самтҳояшро, яъне ки театри мо театри вилоятӣ мусиқии масакавӣ аст. дар ин ҷо гоҳи суруд мехонем, гоҳи рақс мекунем, гоҳи ҳунармандӣ мекунем, гоҳи ҳунарманд худаш тамоми нақшҳоро бояд биёфарад. медонед мо аз чорчӯбаи фаъолияти шумо берун намеоем, чуне ки гуфтед театри шумо мусиқии масакавӣ аст. хуш аст он ин лаҳза ки чанд мисла суруд барои бинандаи мо бисаред. бе рӯи ту хуршеди ҷаҳонсӯз мабод, ҳам бе ту чароғи олам афрӯз мабод, با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. لا 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 همین بود که آدم لذت میبرد وقتی که از هنرمند اگر سراینده میسراید سرود میسراید، طبیعی است که باید تمرین کرده است و پیوسته برای سرودن سرود مشغول است. ولی هنرمند میسراید یک حسی عجیب آدم فرا میگیرد. تشکر زیاد. سلامت باشید. سپاس میگویم برای بیننده ما یک سرود بسیار جالب رو مخصوصا سرود ملی رو پیشنهاد کردید. باز یک سرود دیگر رستیم وقتی که سال 2015 از طرف وزارت معارف و فرهنگ، یعنی که طرفی بوده پرزیدنت جمهوری درخشندگان در کورس 6 ماهه دانشکده فرهنگ و صنعت شهر مسکو رفتیم و در اونجا یک فستیوال شد. در اون فستیوال باید هنرمندان از یک چند دولتی جهان باشند و در اونجا سرود باید سراید. و راستی ما چون روزی اول رفتیم در اونجا ما را قبول کردن و گفتن که این فستیوال باید شما میتونید اشتراک کنید همچون نماینده تاجیکستان.
و من بودم دلیل مهداجوف یکی از رسامان خیلی هم برجسته و شناخته تاجیکستان و سرکارگردان تئاتر مسرح موسیقی شهر گلاب و برنامه‌ریزی روزنامه و با من گفتم بیا یکم سرود خوانم. گفتم مایلش یکم سرود نباشد بیاید من سرودی خیلی هم معمول است. من با دختری با خودم شعر میرزا ترسون زاده آهنگ الکساندر بابایف و آنها در نام‌نویس کردن و در اونجا خیلی آفیزانی مشهور نقیش‌های خلقی روسیه بودن در اونجا، یعنی که بخش برنامه مای بود در عرفه همون بود. ما اشتراک کردیم اونجا، یعنی که همین سرود نام‌نویس شده بود و طبع زنده من سرود، یعنی که آهنگ بود صاف کنه بیان در زبان موسیقی و یعنی که با طبع زنده من سرودیدم و سه دخترک که از تاجیکستان بودن در اونجا تحصیل میکردن، 3 نفر و آنها با آنها من گفتم که شما سه یعنی که سه خیل فرما باید بشید، سه نمود لباس، یعنی که اروپایی، اطلس، باز حاضر رسمان و آنها هم قبول کردن این سخنان ما رو و در اونجا من سرود سرودیدم. Я встретил девушку полумесяцем бро, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. دیدم جمال ابرو هلاله در زیر چشمش بینهاده خاله عقلم را بود خالصی و دل پاره کرد دلی نگاه عقلم را بود خالصی و دل پاره کرد دلی نگاه. در واقع صدای بسیار چون باید سرگرده بشید. بیننده عزیز نموتن آمد که قهرمان امروزه برنامه در روزنامه خطلان سال 2021 برای کارهای بسیار هم خوب در سمت جوانان برای ترغیب و تشویق سیاست جوانان، همچنین برای فعالیت خیلی هم نظرت خود همچون یک جوان موفق در سال 2021 اعلام کرده و هر روز هر سال روز نیست، ساعت نیست، محفل نیست که قهرمان امروزه ما یک مکافات، یک سپاسنامه، یک راهنمایی از کسی نگیرد و من میدونم که اکثریت مردم با چهاربی‌هایی که سطح ولایتی هستند مخصوصا با جشن نوروز و جشن استقلالیت زیاد میروند و من اهمیت میدهم آنها نفر را میجویند ولی دیده نمیتوانم کی است. آن نفر یکی از پوش پرده میگوید سلام بر کل مردم سلام. دوستان عزیز، انا همون نفر ایشان آتاخان سیدوده است و من میخواهم که لحظه خود را در جشن 35 سالگی استقلال تصور کنید. 12 13 حتی 15 20 سال بودم در میدان پختکار نشستم و شما را میجویند. برای من بسیار باعث افتخار است که وقتی هرگاهی که هر چهاربینی سیاسی و فرهنگی با صدای من آغاز می‌گردد، این هم توجه حکومت ولایت خطلان است، حکومت شهر است، حکومت جمهوری است و نسبت جوانان، نسبت هنرمندانی که دارند همین مهارت و همین صدا و همین شعر و همین قد و قامت و من راستی افتخار میکنم هر وقتی که سخن میگویم و میگویم که تاجیکستان روشنستان دلم، از تجلی پرنمای منزلم، گوهری چشمی مرا بخشای نور، ز آفتابت جان من سازد حضور. یعنی که ما همون وصف تاجیکستان میکنیم در آغاز چهاربینی استقلالیت، از این گوهر، از این آفتاب، از این روشنایی شکرگزاری میکنیم که جان ما حضور میکنن و میگویم که اینک برنامه فرهنگی اهل هنر بخشیده به 35 سالگی استقلالیت
давлати ҷумҳурии тоҷикистон манзури шумо мегӯям. нафаси озод мегирам ки чӣ гуна ман гуфтам ин суханҳоро ва бовар кунед бисёрам душвор аст вақте ки суханро мегӯӣ то оне ки микрофон дар даст аст то он сухан анҷом меёбад бовар ки қалби мо тамом ба ларза меояд ки чӣ гуна мегӯям ин суханро. мабодо ҷои сухани истиқлолият ё ки ҷумҳурӣ ваз нашавад, мабодо ки мисраи ҷои ваз нашавад, як ҳаяҷони бисёр ҳам ногуфтанӣ аст. барномаро махсус барои масалан ҳамчун ҷаҳони нафар ташкил кардем, атрофи фаъолияту зиндагии шумо ҳарф мезанем. ошиқ шудааст тафто? ошиқ ба ҳунар шудам, ошиқ ба касб, ошиқ ба касе нашудам. дар саҳна буд, дар саҳна бисёр ошиқ шудам. дар саҳна худро тасаввур мекардам ки бояд ман ошиқ бошам. агар ки ошиқ набошам чӣ гуна бо он инсон муҳаббат мекунам ва дилро ба даст меорам. лекин дар зиндагӣ ошиқ нашудам. ошиқ шудам, ошиқ ба зиндагӣ, ошиқ шудам, ошиқ ба касб. ин касбро ман дӯст доштам. он нафаре ки ҳамсафари зиндагии ман аст, хуб яъне ки ошиқ ба он ҳастам, ошиқ ба фарзандон ҳастам, дӯсташон медорам. рӯза вақте ки бо ҷавонон суҳбат мекунем, як нуқта дорам. мо вақте ки донишгоҳро хатм мекунем, ҳатман ба пепрес русия меравем. чаро? чун кор нест. ҳамчун як ҷои муваффақ. шумо масалан дар чӣ мебинед? чаро чӣ мебинед ҳамзамон? рӯзи 190 сомон маош мегирифтем он лаҳзаҳо. дар бораи маош ман тамоман фикр намекардам, зеро ман касбамро дӯст медоштам ва оҳиста маоши мо баланд шуд. 250 сом шуд, 300 сом шуд, 400, 500. ҳамин хел рости ҳамин чиза волидайни ман, модари азизи ман ки худомӯзгор аст, хело заҳмат кашид ва 6 фарзандро худ яъне ки бо миннати ҳавои худаш хонанду ба камол расонид ва ба ҳамин чиз ман тамоман буд азоб мекашидем. яъне ки нагуфтам ки ман меравам ба Россия кор мекунам, яъне ки даст мекашам аз ин корам, яъне ки ҳамин қалби ман дар ҳамин кор баста шуда буд. яъне ки имрӯза ҷавонон рост мегӯед шумо ки бисёр ҷавонон ки вақте ки ман ҳамчун роҳбар ҳастам, бисёр ҷавонон меоянд мегӯянд ки маош чӣ гуна аст. аввал маоша мепурсанд. дар ҳақиқат имрӯз зиндагӣ каме душвор аст, қиматӣ аст, яъне ки наметавонад агар ҷавон бошад, боз оиладор бошад, яъне ки бо як маоши театр зиндагиашро пеш барад, намешавад. хуб меоянд аввал маош мепурсад чанд аст ва мегӯям ки ҳамин хел маош аст. хуб ман фикр мекунам ки ҳар касе ки дар як ҷо кор кард, дар як ҷо месабзад. вале масалан як моҳ ё 2 моҳ мешавад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз қатвонсинама як филме ба намоиш дода шудааст ки артист ном дорад. яъне ки ин филм дар бораи зиндагии пасипардагии ҳунармандони театр, умуман ҳунармандон бахшида шудааст. ва шумо низ дар он филм як нақш меофаред ва ман мехоҳам ин шумо суҳбат ки оё дар ҳақиқат вақте ки шумо дар саҳна бо ҳамроҳи як духтар ишқбарзӣ мекунед, масалан оилади шумо, хонаводаи шумо барои ин зиддият пайдо намекунанд. اونچه که در فیلم است آیا مثلا با زندگی یک هنرمند تا کجا حقیقت دارد؟ در حقیقت اون چیزی که این فیلمی که گرفتن این حقیقت یک هنرمند است و همین فیلم رو با آنها خواستن خدمات سینما با روباری زفری ولی دیرکتری خدمات سینما یعنی که روی نوار رو برده استودن و 10 سریه دارد. این 2 سریه دیگرش که ثبت رفته استوده است و 2 سریه دیگرش در حالتی آماده باشه است. و در حقیقت این وقتی که در زندگی نمیفهمد، عائلت رو نمیفهمد، برای کار کردن همچون در صحنه هنرنمایی کردن بسیار دشوار است و اونم دردی هنرمند در روی صحنه آورده است، روی فیلم آورده است، روی نوار آورده است که در حقیقت امروز ما بسیار نافهمایی رو در زندگی دچار میشود در عائلت. یعنی که ما زود باور هستیم، ما نمیتوانیم بگوییم که وی هنرمند است، وی میخواد با یک دختر با چند دختر یعنی که نقش آفرین کند، اون اثر هر چیزی که طلب میکند، کارگردان هر چیزی که طلب میکند، باید اون هنرمند یعنی که نقش آفرین. در این رشته 5 سال ختم کرده است، تحصیل کرده است، این اختصاصی وی است، این یعنی که هنری وی است، همیشه باید استفاده برد. لیکن فکر میکنم بعضی جوان دخترانی که میبینند و رشک میبرند، بسیار رشک چیزی نازک است. ببینید که زندگی رو بیان میکند،
خودش مقصد دختر میرود به خانه پدر غیر از اون اگر فرزنددار باشد اون به پدر میماند به مادر یعنی که در نیمه راه زندگی اون را مثل راه گم میشود و بسیار خاطره کودک بسیار نازک است یعنی که میبیند که چرا پدر من این گونه کرد چرا بین آنها جنگ و جنجال شد از خوردی همون استرس در خاطره کودک میماند و بسیار مهم است باید هر یک هنرمند درک کند بفهمد که تو هنرمند است یعنی که زنهایی که امروز زنهای هنرمند میشوند و فکر میکنم نه همه این گونه است یعنی که هست بعضی‌هایی که یعنی که همین گونه یعنی که دچار میشن با این چیز بسیار رشک میکنن رشکی در زندگی و کیم کردم یک دختری که با همون شوهرش نقش آفریده است شاید دستی به رو خپیده است شاید آغوشش کرده است هم بدونم این چیز ریالی نیست یعنی تشکر زیاد ما از موسیقی حرف زدیم و موسیقی هم شنیدیم ولی اینجا مسکه هم وجود دارد در قسمت آخری تئاتر موسیقی مسکه‌ای می‌خوایم از یگان لطیفه یا یگان لحظه خنده‌آوری که یگان اسپکتاکل یگان بازی کرده از اون برای بیننده برای اینکه صحبت ما شیر و شکر شود ای ماهی جمیل پیکر عشقت به دلم خنجر ای ماهی جمیل پیکر عشقت به دلم خنجر تو زن باشی من شوهر ای خوبروی زیبایی تو زن باشی من شوهر ای خوبروی زیبایی هر بعدا اون دختر میگه که یک پتر خورده تو موسیقی خیلی وقتی که ریشش رو میگیره یعنی که من جدا ریشش سونی میمونه بعد راز ریشش رو میگیره بعد نشون میده حرکت میکنه که با شیستوک وای میکنه راستی رول‌های نقشه مسکری بسیار است در خاطر نماده شدن همین گونه در یک نمایشنامه لکوپک یعنی که بازی می‌دارم یعنی هم شاهزاده با دختری همون ساده‌کانی لکوپک فیزولک یعنی که بازی می‌کردیم چون دیگه رو به دست دارم من یک نمایش استاد شادروان آنلاین بزرگوار تماشا کردم که در اونجا شما نقش زمان بازی می‌کنید اون نقش چی نقش بود و می‌تونید که اون کمی درباره نقش باید راستی همون آخرون سطح استاد بودم نقشی یعنی که دوگانه همون معشوقه که من عاشقش در اون روی صحنه هنرنمایی میکرد و من در نزد استاد عبدالزاده روشنشاه بود اون کس گفتن که تو گفتن گوش بوده هندی گفتم خیلی من نمیتونم یه طرفم بالا گیرم گفتم نه تو هم میتونی و در اونجا با من گفتن که یعنی که آرایش روی کن راستی من که سراسیما آرایش روی کردم و قدر من فکر نکردم که یعنی که من میتونم در اونجا و میگن که آرایش روی کردم و ریشوی هم بود در اونجا و همون کم ترک همون سبزی ریشوی در اونجا میتونم نباشد کسی من نشناخت در اونجا و آخر اون صحنه بود که با استاد در اونجا در روی صحنه تئاتر ما رو گرفتیم از ساعت 5 تا ساعت 11 ما همون صحنه را نگاه کنیم که 5 obrazش در اونجا 6 obraz 5 obrazش رو ما گرفتیم یعنی که همه هنرمندان نوازنده و سراینده که بود هر یکش خودشون بازی میکردن لباسایشون رو لباس میکردیم سوارشون رو میبستم خودم میبستم و بسیار هم خوب آمد نمایشنامه بعدا همین لحظه رو باز یک روز دیگه علاویده گرفتیم بود که ساعت 5 تا ساعت 11 ما هم گرفتیم خیلی زحمت زیاد بود هر یک نازکی دارد هنرمندی که ببینید که حتی با وای سخت است باید فرقیت باید مردم نفهمند که چی کمبودی دارد اونجا در یک سطح بلند استاد میآفریدن میساختن رژیسورش سخن بافیشون چقدر خوب میکردن راستی این آخرون صحنه بود همون صحنه هندی همون ترانه‌ای که میسراییدن آخرون صحنه‌ای که بود در صحنه هنری تئاتر گرفته بودن و هرگاهی که من تماشا میکنم میخندم راستی هرگاهی که هر کسی میبیند با ما زنگ میزند یا که رسمش رو در واتساپ هم میپیدن میسنجر هم میپرد که همین دخترک کی باشه میشناسه شما همین با من شناس نمیشه با این کس شناس نمیشه این کس شما پسند نمیکنه کجای سفر هنری گرفتیم و در اونجا صحنه وای بود صحنه بیدارش نکن تلخش میکردم همین چیزا و وقتی که در اون جو باشه یک هنرمند دیگر بازی میکرد زن بازی میکرد این نقشه یعنی که جمیله اشرفووا اجرا میکردن کجای رفتیم در اونجا نبودن جمیله اشرفووا گفتن که اگر بودیم بیاید در اون صحنه‌تون رو پیشنهاد کنیم بعد من بودم با یک نفر دیگر و استاد بازی و با من گفتن که تو نقش زن رو بازی کن همون کیلینه همون آدمی که مقصد
کسری روحی دارد باید دستشان خیلی میکنه و میگه یک نفر همسایه میگه که زنی من اومدی میگه زنی چیکار میکنه در اینجا و میگه که خانم بیگاه نشاد میبره میره و میگه چه زیوف یعنی چیزی که یوف از خونه همسایه و روغن سطحی جورو و چیزی در گرمانی میگه یه زنی تزور بوده مقصد زندگی را پیش میبرده میگه نیو یک کسا دور اول که وایش بدوش کرد تلخش میکفه خب میگه خیلی بوده بعد همون را در همون نقش ما راستی یک لباس یافتم لباس گرفتم و پری پوشیدم و بعد همون لباس زنونه رو پوشیدم یک پری که هم خیلی استریچ وای داشت استرالانی گفت که من دارم پری همون را گرفتم میپوشید همون را پوشیدم راستی کرته پوشیدم استاد علادین دیدم باور کنید همین خیخند بود که این تماما با همون مانند شده همون زنی که همین obraz است و بسیار همین نقش را باز دیدم و در اونجا هست که مقصد روز میرود و چشمایش روز شده میرود و چیزی کنه میرود بس جلکش رو میکشد میونبندش رو میکشد کرتهش رو میکشد و میاد که یعنی که ریمیتی بروکش رو میکشد در اونجا وای میدورد بعد شبانش میگه وای شما میگه شبانی وای زن میگه که بابا جون هیچ یاد یعنی کرتا گیری جلکت گیری تخته گیری هیچ یاد میمون بیدارش نه که تلخش میکفن و آنها استاد خیلی میگه مالش کرتش میکرد میگه خب هیچ نبود بیدارش کرد تلخش میکفن و به زن میمون بعد راستی خیلی میگه بعد تو ریمینتش میگه میومد وای نمیکشد بعد این مرد میگه اوی این از دستش میگیرد رفتن میگیرد زن یعنی که مستقله باز اون مرد میگه که ای بابای حسن زن رو کجا میبری بابای حسن میگه که بدورش نه که تلخش میگه همین نقش در یک چند نوعیه ها همین نقش بازی کردن در جوده هنر هست اون نفره که بعد از 10 سال شما شاید وزارت فرهنگ معاون وزیر فرهنگ باشه خلاق بشه در خطران زمین جای شما احساس نشود نبودن شما احساس نشود اون شاگردی در حقیقت آتاخان سیدالله دیو باشه اگه این چیز رو من گفترم میتونم راستی من نمیخوام در سری مستر باشم من میخوام هنرمند باشم و شاگرد شما چیه؟ خب بگذار باشم این افتخار است وقتی که شاگردی تو در یک جا هست نفری که با باوری بگوید که من اگر نباشم مثلا این کس میتواند که آتاخان دیو باشه هر کس جای خودش رو بگذارم هر کس در جای خودش هست یعنی که شاید شود آیسته شود شاگردانی ما زیاد هستند در اینجا شاگردانی ما نبی جان، بختیار، عزیز، بهادر، فردوس یعنی جوانانی ما هستند کرامت‌الله اینها بسیار یک جوانانی مسئولیت‌شناس هستند حسی بلندی مسئولیت دارند یعنی که هر کاری که اگر که من کجایی که میروم اونها حتما که اون کاری که در تئاتر هست یعنی که با اونها که سپارش دادم اونها که حتما که یعنی که به انجام میرسونند یعنی که اتفاقا سیدنا میخواد که مویدی وزیر شد من هنرمند وقتی که هنرمند صاحب وظیفه میشود کمی از صحنه دور میشود زیرا در قفس شاید در قفس هم میماند برای که هنرمند اگر در تئاتر همچنین راهبر باشد فعالیتش رو میتواند ادامه دهد یعنی که در دیگر ساختارهای بالایی که وقتی شد هنری وی یعنی که میمیرد در طول همین قدر فعالیت کاری مثلا با شما چه قدردانی کردن شما چی کارها رو باید کردن از طرف کدامها مثلا چی جایزه خوب شما باید کردن در حقیقت درست قید کردید وقتی که هنرمند روی صحنه هنرنمایی میکند هر جایی که فعالیت ایجادیش رو ادامه میدهد وقتی که احترام یافت احتراف یافت این یک خوشبختی است راستی از روز اولی که من به تئاتر آمدم از همون روز احترام دیدم من سال 2011 دارنده اباچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان داشتم یعنی که از جانب استاد علادین عبدالزاده پیشنهاد گردید وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دستگیری کردن من اباچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان رو در سال 2011 گرفتم بعدا دارنده جایزه کمیته جوانان دیپلم کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردیدم اینچنین یک چند سپاسنامه و افتخارنامه ها و اینچنین مدال ها سزاوار شدم
در سال 2010 من وقتی که فعالیت میکردم وسط قوانین سالاری جمهوری پاکستان داخل شدم. در اونجا در یک چند شورابینی هایی که بین قسم های حربی میشد اشتراک میکردم. دارای مدال 60 سالگی غلبات شدم، 15 سالگی قوانین سالاری دیدم و یک چند مدال های دیگر که از جانب یعنی که وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه افتخارنامه ها سرفراز گردیدم. و اینچنین باز یک چند در فعالیت کاری من ببینید هم سپاسنامه و افتخارنامه ها سزاوار گردیدم. در فستیوال های بین المللی اشتراک کردم. نقش های من لوچی موسیقی فراوان یعنی نقش دوم درجه در فستیوال قرقیزستان گرفتم. جایزه دیپلمی 30 جوان موفق که در 30 سالگی سفارت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف رئیس کمیته جوانان و ورزش نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده بود. میان جوانان 30 جوان موفق من یکی از جوانان موفق بودم. این هم باعث افتخار است و من تشکر میکنم از کمیته کار با جوانان و ورزش حکومت جمهوری تاجیکستان. و در اینجا بهترین هنرمند جوان سال 2021 شدم من در ولایت ختلان از طرف کار با جوانان ولایت ختلان. خب از وزارت کارهای داخلی است در اینجا از ریاست کمیته دولتی امنیتی ملی است. تمام ریاست‌ها، وزارت فرهنگ، رئیس ولایت بارها از با سپاسنامه و افتخارنامه‌های رئیس ولایت ختلان سرفراز گشتم و از همه افتخارمند از آن هستم که سال 2018 با مکافات دولتی سرفراز گشتم. این هم باشد با افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی شدم. این هم یک دستاورد خیلی هم خاطرمان است برای من همچون یک هنرمند جوان. و دوستان عزیز این بود یک صحبت گرم و صمیمی که ما اطراف فعالیت کاری یک جوان موفق، جوان بایسته و جوانی که همگان را با صدای خود مفتون کرده است پاتخون سید زاده برپا کرده تا این دمان تا این لحظه ما توانسته باشیم با صحبت خود خاطر شما بلده کرده باشیم. پس اهل ایجاد از این سرفرازیم و ما امیدوارم می‌بندیم که تئاتر موسیقی موسیقی ولایتی به نام عطا محمد جانوف تمرین‌های خود را باز هم بیشتر می‌کند و در فستیوال آزمون جمهوری پرستو 2026 میشه 2025 سزاوار جای اول می‌گردد و ما باید باور داریم چون هنرمندای بایسته در اینجا فعالیت می‌کنند. مگر که بهار آمد ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن من همیشه با وطن بودم همین که نصف عمر بهترینم در سفر بگذشت. در اینجا خیر میگم تا دیدار نوبتی پیروز باشه.